we have some definitions. First one, smooth function. Let U subset of Rn plus 1 be an open set. A function f from U to R is smooth if all of its partial derivatives of all orders exist and are continuous. That is, a function f is said to be smooth if all the partial derivatives of all order, first, second, etc., all order partial derivatives exist and they are continuous. And a function f from U to Rk is smooth if each component function fi from U to R is smooth. That is, f is mapped to U to some Rk for some k, then f1, f2, etc., all the component functions are smooth, then f is called a smooth function. Similarly, in the case of a vector field, x on U is a smooth function if the associated function x from U to Rn plus 1 is smooth. We have for every vector field x of p, it is denoted by px of p. That is, this x of p is known as the associated function. So a vector field is said to be smooth if the associated function is smooth. So that's the definition of smooth function. Now we have gradient. We are familiar with the word gradient. That is, gradient is represented by del f or grad f, and it is defined as that is, f is a function from U to R, U subset of Rn plus 1 be a smooth function. The gradient del f of f is defined by del f of p is a vector with the same base point p, and dou f by dou x1 at p, dou f by dou x2 at p, etc., dou f by dou xn plus 1 at p. This del f is also a vector field. A vector field means ഒരു vector field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും ആ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡാണ്, കാരണം നമുക്ക് ഡെൽ എഫ് പീനെ ആ ബേസ് പോയിന്റ് പിയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. ആ വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൺ, എക്സ് ടു, എക്സെട്ര, എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓഫ് എഫ്. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു, എക്സെട്ര, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ് വെക്റ്റർ പാർട്ട് വരുന്ന പിയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഫ് മാപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ഓൺ യു. നൗ വി ഹാവ് പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവ്. A parameterized curve in Rn plus 1 is a smooth function. Parameterized curve ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്, denoted by alpha. Alpha from I to Rn plus 1 where I is some open interval in R. ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വെർ ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ. ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ. ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി Rn plus 1ലാണ്. സോ n plus 1 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. x1 ഓഫ് ടി, x2 ഓഫ് ടി, എക്സെട്ര, xn plus 1 ഓഫ് ടി. ആൻഡ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈസ് സ്മൂത്ത് മീൻസ് each xi is smooth real valued function on I. So parameterized curve is a very important definition. A parameterized curve means it is a smooth function defined in some open interval I, and alpha from I to Rn plus 1. It is denoted by alpha of t equal to n plus 1 components ഉണ്ടായിരിക്കും. x1 of t, x2 of t, etc., xn plus 1 of t. The next, velocity vector. If we consider a parameterized curve alpha, then alpha of t, then its velocity is denoted by alpha dot t. That is the first derivative, and it is a vector. Velocity is a vector. So the base point is alpha of t. That is, സാധാരണ നമ്മൾ പോയിന്റ് പി ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറ്. ഇവിടെ പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. So it is denoted by alpha of t and the derivative d alpha by dt. This is the velocity vector. Alpha dot t equal to alpha of t d by dt of alpha of t.
and in component wise we can write it as alpha dot of t equal to alpha of t. d alpha by dt means alpha നമുക്കറിയാം പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവിൽ നമ്മൾ ആൽഫ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് x1 x2 etc xn plus 1 ആണ്. സോ d alpha by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dx1 by dt dx2 by dt etc dxn plus 1 by dt. The velocity vector alpha dot t is tangent to the curve alpha at alpha of t. Velocity vector always tangent to the curve ആയിരിക്കും. ഏത് പോയിന്റിലാണോ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ എടുക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ is a tangent to the curve. So that is velocity vector. Next we have integral curve. It's a very important definition. Integral curve. A parameterized curve alpha from I to Rn plus 1 is said to be an integral curve of a vector field x on the open set U subset of Rn plus 1 if alpha of t belongs to U and alpha dot t equal to x of alpha of t. It's very important. Alpha dot t equal to x of alpha of t for every t belongs to I. That is ഒരു പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫ ഓഫ് ടി അതൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫോർ സം ആൽഫ ഫ്രം ഐ ടു ആർ അതൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ആകണമെങ്കിൽ ഐ ടു ആർ എൻ പ്ലസ് 1 ഇൻ ജനറൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനുണ്ട്. ആൽഫ ഓഫ് ടി ബിലോങ്സ് ടു യു ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ആൽഫ ഡോട്ട് ടിയും അതായത് വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ ഫീൽഡും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഫോർ എവരി ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ. ഐയിലുള്ള ഏത് പോയിൻറ്റിനും ഐയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ഓഫ് ടി പാരാമട്രൈസേഷൻ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക? ഏത് പോയിൻറ്റിലും വെലോസിറ്റി വെക്റ്ററും അതുപോലെ വെക്റ്റർ ഫീൽഡും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈസ് എ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ആൻഡ് ആൽഫ ഓഫ് ടിയുടെ ഇമേജ് യുവിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. Thus alpha has the property that its velocity vector at each point of the curve coincide with the value of the vector field at that point. ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്, ഒരു പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ്, അതിനെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ കർവ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ സെറ്റ് യു ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന പോയിന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി, അതായത് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി അതും അതേ പോയിന്റിലുള്ള വെക്റ്റർ ഫീൽഡ്, അതേ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വെക്റ്റർ ഫീൽഡും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം, ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇത് എല്ലാ ടിക്കും ശരിയാണ്. ഫോർ എവരി ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കർവ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. ആ കർവിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി വെക്ടറും വെക്റ്റർ ഫീൽഡും സെയിം ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്. Now we have a theorem that is, let x be a smooth vector field on an open set U subset of Rn plus 1 and let P belongs to U. Then there exists an open interval I containing 0 and an integral curve. Two properties are there. Alpha of 0 equal to P, and if beta from I tilde to U is any other integral curve of x with beta of 0 equal to P, then I tilde is a subset of I and beta of t equal to alpha of t for every t belongs to I tilde. That is, the theorem states that we have a smooth vector field x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഓൺ സം ഓപ്പൺ സെറ്റ് യു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് Rn plus 1 ആൻഡ് P ഈസ് എ പോയിന്റ് ഇൻ യു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there exists an integral curve, there exists an open set I containing 0, that is 0 belongs to I. 0 contain ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും such that
we can define an integral curve alpha on I satisfying two conditions. Alpha of 0 equal to p ആയിരിക്കും. And the second condition, if there exists another integral curve beta from some interval I tilde I അല്ലാത്ത മറ്റൊരു interval such that satisfying the same property as 1, that is beta of 0 equal to p, then this I tilde should be contained in I and beta of t equal to alpha of t for every t belongs to I tilde. That is, ഏതൊരു സ്മൂത്ത് വെക്റ്റർ ഫീൽഡിനും there exists an integral curve. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സച്ച് ദാറ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവൽ ഒരു ഇൻ്റർവൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതിൽ 0 ഉണ്ടാകും. ആ 0-ൽ ആ ഇൻ്റർവൽ കർവിൻ്റെ വാല്യൂ ആൽഫ ഓഫ് 0 ഈസ് മാപ്ഡ് ഇൻ ടു പി, ദി പോയിൻ്റ് പി. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പറയുന്നത് ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇൻ്റർവൽ കർവ് ആ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവൽ കർവും ഈ ഇൻ്റർവൽ കർവും സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻ സം ഇൻ്റർവൽ I tilde. രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവൽ കർവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിൽ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവെൽ ഐയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മാക്സിമൽ ഇൻ്റർവൽ കർവ്. അതായത് ഏതൊരു സ്മൂത്ത് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എടുത്താലും അതിലൊരു ഏതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അതിലൊരു മാക്സിമൽ ഇൻ്റർവൽ കർവ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ദി പ്രൂഫ്. സോ വി ഹാവ് ഗിവൺ ദി വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്മൂത്ത് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ്. It is smooth and define some open set U subset of Rn plus 1. So we can define a vector field as x of p equal to px of p, where this x of p known as the associated function, that is p x of p ക്ക് Rn plus 1 so components ഉണ്ടായിരിക്കും x1 of p, x2 of p, etc. xn plus 1 of p. വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ് സ്മൂത്ത് ആണ്, സോ അസോസിയേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫങ്ഷൻ സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും സ്മൂത്ത് ആവണം. x1 x2 എക്സെട്ര xn plus 1 ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. നൗ വി കൺസിഡർ എ പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫ ഫ്രം I to Rn plus 1. ഒരു പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ് കൺസിഡർ ചെയ്തു സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു x1 of t, x2 of t, Rn plus 1 സോ n plus 1 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും xn plus 1 of t, വേർ ഈച്ച് xi ഓരോ xiയും സ്മൂത്താണ്. കാരണം പാരാമട്രൈസ് കർവ് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസും സ്മൂത്ത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. xi ഫ്രം I to R ഈസ് സ്മൂത്ത് for every I from 1 to 3 up to n plus 1. Now we define the velocity alpha dot of t, that is a vector base point alpha of t dx1 by dt, dx2 by dt, etc. dxn plus 1 by dt. This is the velocity vector. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇൻ്റർവൽ കർവിൻ്റെ കേസാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ്റർവൽ കർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ 0 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവൽ കർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ്റർവൽ കർവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം, വെലോസിറ്റി വെക്ടറും ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടിയും അതുപോലെ വെക്റ്റർ ഫീൽഡും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ എവരി ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ. ഇതാണ് ഇൻ്റർവൽ കർവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫ ഒരു ഇൻ്റർവൽ കർവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഫോർ എവരി ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ.
ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് ആക്കി എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി dx1 by dt dx2 by dt etc. dxn plus 1 by dt. Each x1, x2, etc. xn plus 1 are functions of t equal to. ഇനി x of alpha of t യുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം. x of p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് x of p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p x of p ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ പാരാമട്രൈസ്ഡ് ഫോമിലാക്കി ആൽഫ ഓഫ് ടി ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി. സോ ആൽഫ ഓഫ് ടി ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ x1 x2 അങ്ങനെ കമ്പോണൻസ് ആണ്. സോ അതിന് നമുക്ക് x1 ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി x2 of alpha of t etc. xn plus 1 of alpha of t എന്ന് എഴുതാം. സോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ we get alpha of t then x1 of alpha of t x2 of alpha of t etc. xn plus 1 of alpha of t. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. ദെൻ രണ്ടും ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സാണ്. സോ രണ്ട് വെക്റ്റർ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ dx1 by dt ഈക്വൽ ടു x1 ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി അങ്ങനെ കിട്ടും. സോ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ ബൈ കമ്പയറിങ് വി ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് dx1 by dt ഈക്വൽ ടു x1 of alpha of t. ഈ x1 of alpha of t നമുക്ക് ആൽഫ ഓഫ് ടി നമുക്കറിയാം x1 of t x2 of t etc. xn plus 1 of t. അതുപോലെ അടുത്തത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ dx2 by dt ഈക്വൽ ടു x2 of alpha of t ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു x2 of small x1 of t x2 of t etc. xn plus 1 of t. then ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ പോയാൽ ലാസ്റ്റ് ടേം dxn plus 1 by dt ഈക്വൽ ടു xn plus 1 of alpha of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x1 of t x2 of t etc. xn plus 1 of t. സോ നമുക്ക് dx1 by dt dx2 by dt അതുപോലെ etc. dxn plus 1 of t by dt ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ODEs ആണ്, ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യൂണിക്നെസ് തിയറം ഉണ്ട്. ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ODE അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൽ I എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് I 0 is contained in I and the system has a solution in that interval. So by the existence theorem for solution of system of first order ordinary differential equation we can write there exists a interval open interval I1 അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ I1 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും about 0 that is 0 is contained in I, that is an interval containing 0. we denote it as I1. അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവൽ കർവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്നാണ്, ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആൽഫ നോട്ട് ഡോട്ട് ടീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതി എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതി. സോ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവിൻ്റെ ആ കണ്ടീഷനെ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ODE ആക്കി മാറ്റി. ദെൻ നമുക്കതിൽ ODEയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തിയറം യൂണിക്നെസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
ബോഡിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തിയറം അനുസരിച്ച് there exists an interval I1, open interval I1 about 0 such that there exist functions x1, x2, etc. xn plus 1, n plus 1 equations ആണുള്ളത്. such that ഓരോ xiകളും x1, x2, etc. xn plus 1 എല്ലാതും 0ൽ condition satisfy x1 of 0 equal to p1, x2 of 0 equal to p2, etc. xn plus 1 of 0 equal to pn plus 1. So there exist അപ്പോൾ x1, x2, etc. xn plus 1 n plus 1 components ഉള്ള ഒരു കർവ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് we denote it as beta 1 of t. There exists a beta 1 of t such that beta 1 of t equal to x1 of t, x2 of t, etc. xn plus 1 of t, where beta 1 of 0 equal to x1 of 0, x2 of 0, xn plus 1 of 0 എന്ന് കിട്ടും. അത് പറഞ്ഞാൽ p1, p2, etc. pn plus 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് rn plus 1-ലൊരു പോയിൻ്റാണ്. നമ്മളതിന് p എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. തിയറത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്മൂത്ത് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്, അതായത് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കർവ്, ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു പി. an integral curve alpha exists in an open interval, defined an open interval I containing 0 such that alpha of 0 equal to p. So ഇവിടെ ODEയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഒരു കർവ് കിട്ടി. ഇൻ്റഗ്രൽ കർവിൻ്റെ കണ്ടീഷനും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ODE, സിസ്റ്റം ഓഫ് ODE കിട്ടി. അതിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു കർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീറ്റ 1 ഓഫ് ടി സച്ച് ദാറ്റ് ബീറ്റ 1 ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കർവ് ഉണ്ട് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ്, അത് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സം ബീറ്റ 2 ഫ്രം സം I2. നേരത്തെ നമ്മൾ I1 ആണ് എടുത്തത്. ഇനി സം അനദർ ഇൻ്റർവൽ I2 to u such that ബീറ്റ 2 ഓഫ് 0 പി ആണ്. ഇതേ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഉണ്ടെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ ബീറ്റ 2നെ നമുക്ക് സം x1 tilde of t, x2 tilde of t, etc. xn plus 1 tilde of t എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ബീറ്റ 2 ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഈ x1 ടിൽഡയും x2 ടിൽഡ എക്സെട്ര xn പ്ലസ് 1 ടിൽഡ ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിരിക്കും? നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് ODEയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് യുണീക്ക്നെസ് പാർട്ടാണ്. എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറത്തിലെ യുണീക്ക്നെസ് പാർട്ട്. സിസ്റ്റം ഓഫ് ODEക്ക് ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേറൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഉണ്ട് എന്നെടുത്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബീറ്റ 2 ആണ്. വേറൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ബീറ്റ 2 ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ODEക്ക് വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഇതേ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ യുണീക്ക്നെസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബൈ ദി യുണീക്ക്നെസ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്ക്നെസ് തിയറം വി ഗെറ്റ് xi tilde ഓഫ് ടി. ഈ xi ടിൽഡയും xi ഓഫ് ടിയും, അതായത് x1 tilde ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു x1 ഓഫ് ടി, അങ്ങനെ എല്ലാം ആയിരിക്കും. For every I and for every t belongs to some, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലാണ് യുണീക്ക്നെസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. I1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ I2, അതായത് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവൽ I1 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവൽ I2 ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് xi tilde ഓഫ് t ഈക്വൽ ടു
xi of t for every I and for every t belongs to I1 intersection I2. That means xi tildeക്ക് പകരം corresponding ആയിട്ട് നമ്മൾ beta 2 of t equal to beta 1 of t for every t belongs to I1 intersection I2. Okay, I1 intersection I2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവും രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇൻ ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ്റർവെൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ I1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ I2നെ I tilde എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, I tilde. ആൻഡ് വി ഹാവ് I1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ I2 എന്ന് പറയുന്നത് I1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ I2 എന്ന് പറയുന്നത് I1ൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ്, അതുപോലെ I2ൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ്. സോ I tilde എന്ന് പറയുന്നത് I1ൻ്റെയും I2ൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ്. സോ I1നെ ആദ്യത്തെ I1നെ നമുക്ക് I എന്ന് വിളിച്ചാൽ I1 equal to I, so we get I tilde is a subset of I and beta 1ഉം beta 2 ആയിരുന്നു, beta 1 and beta 2. beta 1നെ നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കാം. തിയറത്തിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ beta 2നെ നമുക്ക് ബീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ വി ഗെറ്റ് ആൽഫ ഓഫ് ടി, ബീറ്റ ഓഫ് ടി ആദ്യം എഴുതാം, തിയറത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ബീറ്റ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓഫ് ടി for every t belongs to I tilde, where I tilde is a subset of I എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിയറം. അപ്പോൾ തിയറം പറയുന്നത് ഏതൊരു സ്മൂത്ത് വെക്റ്റർ ഫീൽഡിനും ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്, ഒരു മാക്സിമൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്, ഇവിടെ ഈ ആൽഫനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്സിമൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്, അതായത് അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ, 0 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിൽ. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ആണ്. ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി. വെലോസിറ്റി വെക്ടറും വെക്റ്റർ ഫീൽഡും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടിയും എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഒ ഡി ഇൻ n+1 അൺനോൺസ്. n+1 അൺനോൺസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഒ ഡി കിട്ടും. അതിൻ്റെ യൂണീക്ക്നെസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യൂണീക്ക്നെസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ തിയറത്തിൻ്റെ മാക്സിമൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.